2 مارچ 2026 رات کے تقریباً 11 بجے پرشین گلف کے تاریک اور خاموش پانی میں 10 بڑے آئل ٹینکرز ایک قطار میں کھڑے تھے۔ انجن بند تھے، روشنیاں مدن تھیں، ہر کیپٹن کے پاس صرف ایک ہی حکم تھا۔ This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. کچھ ہی گھنٹے پہلے تہران سے ایک اعلان آیا تھا جس نے دنیا بھر کی آئل مارکیٹس میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایران نے کہا تھا سٹریٹ آف ہرمز اب بند ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک سمندری راستے کی خبر نہیں تھی، یہ دنیا کے ہر اس انسان کے لیے خبر تھی جو اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے اور بجلی کا بل بھی بھرتا ہے، کیونکہ اس ایک سٹریٹ سے جو نقشے پر صرف ایک پتلی سی لکیر لگتا ہے، دنیا کا ہر 5واں بیرل آئل اسی سے گزرتا ہے۔ اور جب یہ لکیر بند ہوئی تو صرف ہفتوں میں دنیا بھر میں تیل کے دام 45% تک بڑھ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جگہ ہے کیا؟ اتنی چھوٹی پھر بھی اتنی خطرناک کہ ایک ملک کے فیصلے سے پوری دنیا کی اکانومی ہل سکتی ہے۔ اور سب سے اہم سوال، کیا اس خطرے نے پہلی بار سر اٹھایا ہے یا پہلے سے ہی وہاں چھپا بیٹھا تھا؟ یہ ہے سٹریٹ آف ہرمز کی کہانی، اور یہ کہانی صرف ایک جگہ کی نہیں ہے بلکہ یہ پاور، آئل اور کانفلکٹ کی کہانی ہے۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ جگہ کچھ خاص نہیں لگتی، ایک پتلی سی سمندری پٹی جو پرشین گلف کو گلف آف عمان سے اور وہاں سے عربین سی سے جوڑتی ہے۔ شمال میں ایران کھڑا ہے، جنوب میں عمان کا مسندم پیننسولا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس پڑتا ہے۔ پورا سٹریٹ 167 کلومیٹر لمبا ہے، اتنا کہ کوئی بھی کمرشل جہاز اسے چند گھنٹوں میں پار کر لے۔ چوڑائی 95 کلومیٹر تک ہے، لیکن سب سے تنگ جگہ پر یہ صرف 33 کلومیٹر تک رہ جاتی ہے۔ اور اصلی کہانی یہاں ہے کہ جس راستے سے ٹینکرز گزرتے ہیں وہ شپنگ لین صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہے۔ ایک طرف سے جہاز اندر آتے ہیں، دوسری طرف سے باہر جاتے ہیں، اور بیچ میں ایک پتلا سا بفر زون بنایا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کا اتنا بڑا تیل کا کاروبار اتنی چھوٹی اور اتنی نازک سی لین سے گزرتا ہے کہ صرف ایک غلط قدم، ایک مائن اور ایک میزائل سب کچھ روک سکتا ہے۔ اس لیے میری ٹائم ایکسپرٹس کے مطابق اسے دنیا کا خطرناک چوک پوائنٹ کہتے ہیں۔ نہ صرف اسٹریٹجک لحاظ سے بلکہ جیوگرافی کے لحاظ سے بھی اسے خطرناک مانا جاتا ہے۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق نارمل دن میں اس سٹریٹ سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل آئل گزرتا ہے۔ یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اسے عام الفاظ میں سمجھانا مشکل ہے، تو اسے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ٹوٹل آئل کنزمپشن کا تقریباً 20 سے 25% بنتا ہے۔ ہر 5واں بیرل جو دنیا بھر میں جلتا ہے کسی نہ کسی وقت اس 33 کلومیٹر کی لین سے گزرا ہوتا ہے۔ اور صرف آئل ہی نہیں، دنیا کی LNG یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس کا بھی تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے جاتا ہے۔ قطر اور UAE کی تو 90% سے زیادہ LNG ایکسپورٹس اسی سٹریٹ کے محتاج ہیں۔ سعودی عرب، عراق، کویت، UAE، قطر، بحرین اور خود ایران، ان سب ملکوں کی مالی رگ اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آئل جاتا کہاں ہے؟ زیادہ تر آئل ایشیا کی طرف، چائنا، انڈیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اگر سٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے تو صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں، ٹوکیو کی فیکٹریز، ممبئی کی گاڑیاں، بیجنگ کی بجلی، سب کچھ سیدھا متاثر ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کے پاس کوئی اور متبادل راستہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے تو صحیح، لیکن بہت ہی سخت ہے۔ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن صرف 7 ملین بیرل روزانہ ریڈ سی تک پہنچا سکتی ہے، اور UAE کی ہیبشن فیوجاریا پائپ لائن اور بھی کم، صرف 1.8 ملین بیرل۔ ان دونوں کو جمع کریں تب بھی سٹریٹ آف ہرمز جتنا تیل ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک دفعہ یہ راستہ بند ہو جائے تو دنیا کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے جو اس ویکیوم کو فوری طور پر پورا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سٹریٹ آف ہرمز کو ایک سمندری راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے اہم آئل چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ خطرہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ دہائیوں سے وہاں چھپا ہوا تھا، بس دنیا نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ پوری طرح حقیقت بن جائے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1980s میں، جب عراق اور ایران کے درمیان ایک خونی جنگ شروع ہوئی جو 8 سال تک چلی۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، دونوں ملکوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپنایا، ایک دوسرے کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تاریخ میں اس دور کو ٹینکر وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ کویت، جو اپنا تیل بیچنے کے لیے آئل ٹینکرز پر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتا تھا، اس نے ایک انوکھا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے جہازوں پر امریکن فلیگ لگوا دیے تاکہ US نیوی انہیں تحفظ دے سکے۔ پھر آیا اپریل 1988، ایک US نیوی جہاز USS سیموئل بی رابرٹس ایران کی بچھائی ہوئی ایک سمندری مائن سے ٹکرا گیا۔ جواباً US نیوی نے شروع کیا آپریشن
प्रेइंग मैंटिस। एक ही दिन में ईरान की नेवल प्लेटफॉर्म्स और जहाजों को तबाह कर दिया गया। ये दुनिया की दूसरी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवी का सबसे बड़ा समंदरी ऑपरेशन था और इसी दौरान एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ जो तारीख में याद किया जाता है। एक ईरानियन सिविलियन जहाज गलती से एक यूएस नेवी वॉरशिप ने मार गिराया। 290 बेगुनाह मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार गए। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। जहाज रुकते रहे, खौफ फैलता रहा, लेकिन ऑयल की ट्रेड अभी तक जारी थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इतना स्ट्रेटेजिकली अहम है कि कोई भी कंट्री इसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। हर कोई जानता था कि अगर हॉर्मज बंद हुआ तो सिर्फ उसके ओपोनेंट को ही नहीं बल्कि खुद ईरान को भी उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान का अपना ऑयल भी किसी न किसी तरह इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाला तवाजुन था और ये तवाजुन दहाइयों तक कायम रहा। 28 फेब 2026 एक ऐसी डेट जो शायद तारीख की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। इस दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ कंबाइंड मिलिट्री स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए। हमले इतने शदीद थे कि उनमें खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई भी मारे गए। पूरी दुनिया ने सोचा कि ईरान जवाब देगा, मगर मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सीज से, और ईरान ने ये सब किया भी। लेकिन ईरान ने अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल किया, वो हथियार जो दहाइयों से आखिरी चाल समझा जाता था। ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अब बंद हो चुका है। IRGC ने साफ कह दिया था कि सिर्फ फ्रेंडली नेबर कंट्रीज के जहाज इसी रास्ते से गुजर सकते हैं। बाकी सब जहाज जो इस रास्ते से गुजरने की ट्राई करेंगे उन पर ईरान अपने मिसाइल दागेगा। कई टैंकर्स पर सीधे हमले किए गए, समंदर में माइंस बिछाई गयी, कुछ जहाज जब्त कर लिए गए। दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज ने खौफ के मारे अपने जहाज इस रास्ते से दूर रखने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहले क्वार्टर में इस स्ट्रेट से गुजरने वाले ऑयल की ट्रांसपोर्ट तकरीबन 30% तक गिर गई, यानी रोजाना 6 मिलियन बैरल ऑयल कम हो गया। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में इसका तहलका मच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस कुछ ही हफ्तों में 45% से ज्यादा बढ़ गयी। 19 मार्च 2026 को अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका मकसद था ईरान की नेवल पावर को इतना कमजोर करना कि वो रास्ता बंद ना रख सके। कुछ ही हफ्तों बाद अप्रैल के मिड में अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड लगा दी। हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज अपने सबसे कीमती जहाज इस जंग ज़दा पानी से दूर रखती रहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू गए। कई कंपनीज ने अपने रूट्स ही तब्दील कर दिए और उन्हें अफ्रीका के गिर्द एक लंबा और महंगा सफर इख्तियार करना पड़ा। इसके बाद डेट आती है 18 जून 2026। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक MOU पर साइन किए जाते हैं ताकि जंग रुके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दोबारा बहाल हो सके। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। एक कागज पर दस्तखत से दहाइयों पुराना तनाजा खत्म नहीं होता। जुलाई में भी कई बार जहाजों पर हमले किए गए और उसके नतीजे में जवाबी कार्रवाइयां होती रहीं। और जिस दिन ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ओमान ने एक नया प्रपोजल पेश किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का इंतजाम अकेला ईरान ना करे बल्कि एक मुश्तरका निजाम बनाया जाए। बातचीत जारी है लेकिन अभी तक कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। जो चीज दहाइयों तक नामुमकिन समझी जाती थी वो 2026 में हकीकत बनकर सामने आई। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल हम सब से सीधा जुड़ा है और वो सवाल है, इस सब का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ? जवाब है बहुत बुरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी कुल जरूरत का 80 से 85% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के जरिए इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 से 30 दिन का तेल का जखीरा मौजूद है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी कंट्री के पास क्राइसिस की सिचुएशन में 90 डेज का जखीरा होना जरूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा कंट्री जिसके पास महीने भर का भी पूरा जखीरा मौजूद नहीं है और उसका 80 से 85% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक समुद्री रास्ता। जब हॉर्मज कुछ हफ्तों के लिए भी मुश्किल में चला जाए, पाकिस्तान में इसका सीधा असर पेट्रोल, बिजली और ट्रांसपोर्ट की कीमतों पर पड़ता है। ये थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की कहानी। नक्शे पर सिर्फ एक पतली सी लकीर, लेकिन उस लकीर के साथ जुड़ी है दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, अरबों खरबों डॉलर्स की इकोनॉमी और मुल्कों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर की एक लेन पर इतना डिपेंडेंट है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि दुनिया अपने एनर्जी के रास्ते तब्दील करे ताकि एक मुल्क का फैसला पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला तय ना करे? ये सवाल फिलहाल के लिए अनआंसर्ड है। अगर आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आई हो तो मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।